निज डिसीजन निजे निय, कहा उपरे निर्भर रुह नहीं, क्या देखी डिसीजन निय नहीं, कहार डर डिसीजन निय नहीं। जदि निजक ठीक लगुच, जदि चारिआडू चिंता करी निजर डिसीजन ठीक लगुच, तेबे गो अहेड। जदि निज जीवन में स्वाधीन होई बंचिबाकू चाहुच, जदि निज जीवन को निज हिसाब रे बंचिबाकू चाहुच, तेबे निज निष्पत्ति निजे निय। तुम्हें छोट छुआ नुह, तुम पाई कौन ठीक आउ कौन भूल यह तुम अन्य मान बेस भल जानिछ। काहाकू तुम जीवन निष्पत्ति नेबाकू दियो नहीं। रानूर स्वामी बाहर राज्य रहुथाए, एकुटियापण ताकू भितर मारी देउथाए, किंतु परिवार आर्थिक अवस्था एपरी थिला रानूर स्वामी को मध्य बाहर को जावाक पड़िथिला। रानूर गोटे 10 वर्षर पुओटी ता बापा भली स्मार्ट अटे। बयस सेना छोट किंतु तार बुद्धि बड़ लोकों भली। रानू तार पुओ सह खुशी समय काटू थाए, किंतु स्वामी न थिबार दुख भी ताकू भितर एकुटिया कर देउथाए। स्वामी वर्षक केतेबेले केमती घर को आसंती, अल्प दिन रही पुणी फेरी जाती। आउ ए अल्प दिन मध्य सी स्त्री को ठीक से समय दे पारती नहीं। गोटे दिन पुअर जन्मदिन थाए, से दिन पुअर किसी सांग माने भी आसी थांती। से सांग मान भितर जनकर मामू भी आसी थिले। से दिन केक कटा हैला एवं रोषेई मध्य होइथाए। कथा कथारे पुओ सांगर मामू रानू रोषेईर प्रशंसा करबाकू लागिले। आउ धीरे धीरे रानूर मध्य प्रशंसा करबाकू लागिले। तांको नाम थिला प्रशांत। प्रशांत रानू ठारू बयस 4 वर्ष छोट थिले। एकुटिया स्त्री लोकटी हैरान हेउछि एमिति कही प्रशांत मध्य बहुत थर रानूर घर को जीवा आसवा कले। कि जाने क्यों अजना मुहूर्त रानू एवं प्रशांत पाखापाखि हेबाकू लागिले। रानू को प्रशांतर कथा भल लगुथाए, किंतु रानू को यह भी अनुभव होता कि सी भूल करुछि। सी पर पुरुषर प्रेम रे पड़ी निज स्वामी को धोखा देउछि। एपरि भाबी सी प्रशांत को कहिला, देखो प्रशांत, तुम्हें बारंबार आम घर को आउ आसवा दरकार नहीं। साही पड़िशा रे आम विषय खराब चर्चा हेउछि। तापरे प्रशांत मध्य ताको घर को जीवा आसवा बंद करदेला। रानू को एबे सब ठीक लगुथाए। दिने रानू घर पाखर जने स्त्री लोक एमिति कथा छले पचारिला, अरे आ प्रशांत कहीं आसुनि कि रे, ताकू तू किछु कहिछु कि? अरे देख से भल पिलाटा, ताकू तू घर को आसवा पई मना काहे करुछु? रानू कहिला, तू कौन मो स्वामी विषय जानिनु? जदि सी ए विषय जानिबे तेबे आम भितरे संपर्क खराब हो जिवो। आउ सी मध्य मते सारा जीवन पई खराब भाबिबे। पड़ोशी जनक एबे निज कथा कहिबाकू लागिला, देख रानू, मो स्वामी मध्य बाहर अछंती, आउ मु मध्य घरे एकुटिया अछि। अरे मोर तो पुणी खुशी बिली किछि अछि ना नाही? रमेश तू ता विषय शुणिथिबु, सी आम घर को जीवा आसवा करे। जेमिति तू गाँ लोक ठारू शुणिचु कि सेटा सत कथा। मोर रमेश सह संपर्क अछि। अरे नहीं आनी थोई पारे सब विद्या भल। मु मो स्वामी को केबे संदेह हेबाकू देई नाही। आउ गाँ लोक जहा कहले भी मु मो स्वामी को एमिति हाथ मुठे रखिछि कि सी केबे भी कहा कथारे पड़ी मते केबे संदेह करिबे नाही। एबे मो स्वामी मध्य बाहर रही रोजगार करुछंती। मते सी समय देवा तो संभव नुहे ना। सेथिपाई मु निजको खुशी करिबार बाट खोजिदेली। एथिरे असुविधा बा कौन अछि? रानू को पड़ोशी कथा कहीं ठीक लगुथाए। ताकू मन भितर एटा भी मारी दउथाए कि सी बोध हुए ता स्वामी को धोखा देउछि। आउ ये धोखाटी ठीक नुहे। ताकू ता निष्पत्ति ठीक लगुथाए, किंतु से पाटे ताकू लगुथाए नाही नाही पड़ोशी भी खुशी रे अछि तो मते भी खुशी रे बंचिबार अधिकार अछि। तबे ए द्वंद्व भितर सी तार खुशी को बाछिला। एबे से प्रशांत सह पुणी पूर्व भली मिसिबाकू लागिला। दिनकर कथा स्कूल हाफ छुट्टी कारण पुओ घर को शीघ्र चली आसी थाए। आउ पुओटी जेबे घर कबाट खोली थी, सी जो अवस्था तार माँ और प्रशांत को देखिला, माने जो असंत अवस्था देखला ना, सी बुझी पाइला नहीं कि एठारे कौन चली। सी बापा को फोन कर सब कहला। रानू एबे कौन करिबो किछि बुझी पारु न थाए। रानूर स्वामी घर को आसवा परे एही सब कथा को नहीं
ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତୁଣ୍ଡିତପାନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏତେ ରାଗ ଆସିଗଲା ତା ସ୍ୱାମୀକୁ କି ସିଏ ରାନୁକୁ ନେଇ ତାର ବାପ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏବେ ରାନୁ ବାପ ଘରେ ରହି ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ, ଏବେ ମୋର କ'ଣ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ। କାହିଁକି କେଜାଣି ତାର ପ୍ରଶାନ୍ତ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସିଏ ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ ଫୋନ୍ କଲା। ସିଏ ମନରେ ଭାବିଲା କି ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଯେହେତୁ ସିଏ ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ତାକୁ ବି ଭଲ ପାଉଛି, ସିଏ ବି ପ୍ରଶାନ୍ତର ହାତ ଧରିବ। ସିଏ ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ ଫୋନ୍ କରି ସିଧା କହିଲା କି ଦେଖ, ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆମ ଘରେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଚାଲ ଆମେ ଦୁହେଁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ତାକୁ ସିଧା କହିଦେଲା, ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ମୋ ପାଇଁ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ବୁଝା ଚାଲିଛି। ଯଦି ଏହି ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିବେ ନା, ତେବେ ମୋ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ରାନୁ, ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। ରାନୁ ଏସବୁ ଶୁଣି ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥାଏ। ସିଏ ନିଜ ଭୁଲ ବି ବୁଝିପାରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଫେରିବ ସିଏ ଏ ବାଟ ମଧ୍ୟ କିଛି ପାଉନଥାଏ। ରାନୁ ଶେଷରେ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ସିଏ ନିଜକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଏସବୁ ଭିତରେ ରାନୁର ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଦୟା ଦେଖାଇ ନିଜର ବି କରିଦେଲା। ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଯାହାହେଲେ ବି ତା ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଆଉ ତାର ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଥରେ ମରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛି। ତ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜର ବି କରିଦିଏ। ହେଲେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଅଛି କି ସ୍ୱାମୀ ତ ଗୋଟେ ମଣିଷ ନା, ତା ତ ବି ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି ନା, ସିଏ ତ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରେ ନା। ତ ତାର ସେ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡଟି କୌଣସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନୁହେଁ କି କୌଣସି ଡିଭାଇସ୍ ନୁହେଁ, କୌଣସି ମୋବାଇଲ ନୁହେଁ, ତ ଏଥିରୁ କିଛି ବି ଜିନିଷ ଡିଲେଟ୍ ହୋଇପାରିବନି। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହା ତାର ଘଟି ଯାଇଛି ଆଉ ମନକୁ ବହୁତ ଜୋର ସେ ଆଘାତ କରିଛି, ଏ ଜିନିଷ କେବେ ବି ସହଜରେ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହେ। ଆଉ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ସେହି ପ୍ରଶାନ୍ତର କଥା କହି ତାକୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ରାନୁ ଚାହୁଁଛି କି ତାର ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ସତରେ ସମ୍ଭବ? ତେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ, ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବାରୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାନୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରିଥିଲା ନା, ସେ ଭୁଲଟି କିଛି ଏପରି କି ସିଏ ନିଜ ମନର ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ସିଏ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଠିକ୍ ଭାବୁଥିଲା, ସେହି ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟିକୁ ସିଏ ଆଉ କାହାର ପ୍ରଚଳନରେ ପଡ଼ି ଆଉ କାହା କଥାରେ ଭାସିଯାଇ ନିଜ ଖୁସିକି ବାଛିଲା। ଯେଉଁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଖୁସିକି ବାଛିଲା, ଶାରୀରିକ ଖୁସିକୁ ବାଛିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଆଜି ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଫେରି ପାରୁନାହିଁ, ବା ତା ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ସେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଭଲ ପାଇବା ପାଇପାରୁନାହିଁ। ତାର ମେନ୍ କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲା କି ସେ ଧୋକା ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଖୁସି ଆଗରେ ସେ ଧୋକାଟିକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଗରୁ କହିଛି, ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ନିଜେ ନିଅ, କାହା କଥାରେ ନିଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଦୁନିଆ ତା ନିଜ ହିସାବରେ କଥା କୁହେ। ତେବେ କଥା ହେଉଛି, ରାନୁର ପଡ଼ୋଶୀ ନିଜେ ସେହି ଭୁଲ କରୁଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏହା ଚାହୁଁଥିଲା କି ମୁଁ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରୁଛି ରାନୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ଭୁଲ କରୁ। ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥାଟିଏ ଅଛି, ତୁ ତ ମୁତୁରି ମୁଁ ତ ମୁତୁରି, ହିଂସ କାହିଁ ପାଇଁ ଧୋଇବା। ମାନେ ଜଣେ ମଦୁଆ ଚାହିଁ ମୁଁ ଯେମିତି ମଦ ପିଉଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ମଦୁଆ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଉ କେହି ଜଣେ ଭଲ ଲୋକଟି ମଧ୍ୟ ମଦ ପିଏ, ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖେଇକିରି ନିଜକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବି। ସେହି ପଡ଼ୋଶୀ ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ହିଁ ଚିନ୍ତା କଲା। ସିଏ ରାନୁକୁ ନିଜ ଭଳି କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା, ଆଉ ରାନୁ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ପରିବାର ପାଇଁ, ପରିବାରର ଖୁସି ପାଇଁ, ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ସେହି ସ୍ୱାମୀକୁ ରାନୁ ଧୋକା ଦେଲା। ଏସବୁ ଭୁଲ ଥିଲା। ଯଦି ମୋ ଖୁସିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରର ଖୁସି ନିହିତ ଥାଏ, ତେବେ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋ ଖୁସି ପାଇଁ ଆଉ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ତାହା ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ହୋଇଥାଏ। କାହା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରି, ଅବିଚାର କରି କେହି କେବେ ଖୁସିରେ ରହିନାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ସମୟ ଲାଗେନି, ବିଶ୍ୱାସ ପୁଣି ଥରେ ଗଢ଼ିବାକୁ ସମୟ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ରାନୁ, ଆଜିଠାରୁ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନିଅ, କାହା କଥାରେ ଭାସି ଯାଉ ନାହିଁ। ଆରେ ଦୁନିଆ ତ ନିଜ ହିସାବରେ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବ, ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର, ତୁମେ
କେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ଆହରଣ କରିବ। ସ୍ୱାମୀକୁ ଏକଥା ବୁଝାଅ କି ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ଜଣେ ନାରୀ, ମୁଁ ଜଣେ ମଣିଷ, ମୋର ବି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଭୁଲ କରି ବସିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କଥା ଦେଉଛି ଆଉ କେବେ ବି ଏମିତି ଭୁଲ କରିବି ନାହିଁ। ମୋତେ ତୁମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏପରି କହି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅ, ଦେଖିବ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ହଁ, ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭୁଲରେ ବି କେବେ ଅନ୍ୟକୁ ତୁମ ଉପରେ ହୁକୁମ କରିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଜୀବନ ତୁମର, ମାନେ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ତୁମର ହେବା ଦରକାର, ଆଉ କାହାର ନୁହେଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ।